नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज फिर न माहौल जज्बाती हो जाएगा। जिन्होंने दोस्तों ने मेरा चैनल पसे पर्दा या महमूद मिर्जा जेलमी सबसक्राइब किए है उन्होंने तो इलम होएगा, जिन्हें नहीं किया वो कर लो। मिर्जा सईद महमूद बेग महमूद मिर्जा जेलमी कि मैं अपनी कहानी वो तन बीती है, जग बीती है, अख बीती है, जो कुछ भी है मेरी गुजरी है, जो कुछ मेरे नाल उन्होंने मैं कदम कदम क़यामत दे उनवान नाल रिकॉर्ड करा रहा। काफ़ी वक्फा हो गया, कुछ मेरी मसरूफियात ते कुछ मतलब साढ़े दोस्तों की जेडे सी मेरे मामन ने उन्होंने मसरूफियात, बाकी प्रोग्राम तो चलता रहा लेकिन यह प्रोग्राम रुक गया उत्थे कि जो मैं मैट्रिक का इम्तिहान दिता और पंजाब चो आर्ट्स ग्रुप चो टॉप किया तो अखबारी नुमाइंदे मेरे ग्रां गए और उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया तो ये आखिरी किस्त उत्थे खत्म हुई सी। हुण मैं इस तो अगे चलदा। एक कहानी दसन का मतलब यह है कि मैं अज के नौजवानों ये दसना चाहना कि अगर कभी मुश्किल आवे ना वस्ताइनु बिसब्र वसवाइनु साबरीन, अल्लाह को मदद मंगो इस्तकामत दे नाल और नमाज दे नाल ते अल्लाह पाक जिहड़ा ना वो कभी लुगिया नहीं छोड़ता, माफ़ी दिंदा गलतियां दी और करम करता है मेहनत का। एक पासे तकलीफ दिंदा है, दूजे पासे करम कर दिंदा है। जो हालात साडे हो चुके सन, एक खुशहाल घराना, नानके बड़े अमीर, दादके मुतवसत दर्जे दे, कोई कमी नहीं किसी चीज़ की, जो एक मिडल क्लास जमींदारां दे घर होंदा सब कुछ मुयसर सी। मैं जिक्र कर चुका कि 6वीं जमात च मैं रेले का साइकिल कनेडा तो मंगवाया सी, मेरा खालाजाद भाई नूर मोहम्मद लैके आया सी। उस जमाने की लैंड क्रूजर सी उहदे ते मैं पिंड सैदपुर स्कूल जाता सा। लेकिन फिर यह वक्त आया कि मैं दौलतपुर तो पिंड दरियाला जाल पैदल जाता रहा, फिर उत्थे होस्टल च रहा। जो अल्लाह ने हुण मेरा अगला रस्ता साफ करना सी, मैं 9वीं 10वीं धक्के खाता रहा, वालद साहब का केस जिहड़ा उहदी पैरवी करता रहा हाई कोर्ट चो सुप्रीम कोर्ट चो। लेकिन दूसरे पासे मैं साइंस द स्टूडेंट साहब में जाकर दाखला आर्ट्स का भेजा। 3 महीने च इतनी अल्लाह ने मेहरबानी की कि मैं बहुत ज्यादा नंबर लैके आया, मतलब पोजीशन लै गया। हुण इस मेरी पोजीशन वाले लैन नाल मेरे अंदर जज्बा वधिया कि मैं अगों पढ़ना कॉलेज विच, लेकिन घर दी लड़ाई पै गई। वो की लड़ाई पई, शायद मैं पिछले किसी किस्त में जिक्र किया उसी कि साडे ते जिहड़ा कतल का केस बनिया सी ना, उहदे पसे मंजर दे विच तो बंदियां दी दोस्ती दी भी सजा मिली सन। एक चौधरी अल्ताफ साहब दी ते मादर मिलत दी, ते दूसरी मकामी तौर पर असी कुंडली पीरां दे राजा सफदर अली खान जिहड़े चेयरमैन जिला कौंसल मेरी काविश नाल ही बने और जिन्हां दा बेटा राजा कासम अली खान बाद में चेयरमैन जिला कौंसल बनया। और वाले साहब दे पग वट भाई सन, बड़ी उन्हां नाल प्यार ते मुहब्बत सी, दोस्ती सी। ते वाले साहब नूं जिहड़े पता लगा कि मैं ते बहुत ज्यादा नंबर लैके पास हो गया, ते उन्होंने मेरे जेल चो पैगाम भेजा। उस हरीपुर हजारे जेल में सन, मगरबी पाकिस्तान सी। मुलाकात ते लोग गए तो उन्होंने पैगाम भेजा कि बई असी तो अनपढ़ भी हाँ तो जेल में भी हाँ, पिछे कोई बंदा नहीं जो बच्चे की रहनुमाई करे। तो उन्होंने कहना बई जो चाचा सफदर आके तुसीं वो करना। सारे बंदे टुर गए दुनिया तो। मैनू अल्लाह के नबी साहब ने फरमाया जो लोग चले जान दुनिया ते उन्होंने अच्छियां गल्लां दा जिक्र करीदा, माड़ी गल दा जिक्र नहीं करीदा। लेकिन वो तारीख तो बड़ी बेरहम है ना, उहदे विच सच बोलना पैंदा है। चलो जनाब मैनू हुक्म मिलिया भी जनाब तुसी जिहड़ा ना वो चाचे होरां नाल राबता करो। जे तो वह मशवरा देंदे ने कि तुसी अगों पढ़ो तो पढ़ो, तो जे वो कहंदे कि नहीं तुसी नौकरी करो या कोई होर काम करो तो तुसी वो करो। उधरों एक खान मोहम्मद हुंदा सी नाई इत्थों दा कोटली दा, उहदे हाथ पैगाम आया भी चाचे ने याद किया। मैं सुबह की नमाज पढ़ी और मैं पैदल कोटली चला गया। सेहत च मंजी डड़ी सी, बल्कि मंजा पिया सी उन्होंने जी राजा नवाज साहब की बैठक सी उहदे च हवेली च। सूरज उधरों निकलिया तो उधर मैं पहुंच गया तो वो जनाब पैगाम मिला तो चाचे सफदर अली खान होनी आ गए। उन्होंने मैंने क्या ओ बादशाह बड़ा अच्छा हो गया पुत्र, बड़ा अच्छा हो गया तू आ गया। परसों ना बेनवार स्कूल दे भर्ती है फौज की, तेन पंजाब रेजिमेंट च भर्ती करावांगे। दूसरा जमींदारां वास्ते ना
ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੜ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਲ ਫੌਜ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇਂਗਾ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਬਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ, ਬੜੇ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੰਬਰ ਸਨ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ। ਅਗਰ ਜੋ ਲਾਇਕ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੰਬਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏਗਾ। ਚਾਚੀ ਹੋਰੀ ਕੋਈ ਬੇਰਹਿਮ ਜਿਹੇ ਸੱਚਿਆਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੀ ਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਟਾਰੋ ਕਾਲਜ ਸਿੰਧ ਚ ਲੈ ਚਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਨੇਵੀ ਚ ਅਫਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਉੱਥੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰ। ਬਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਚਾਚਾ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਟਾਪ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸਮਝਾਂ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪੜਨ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਦੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰ। ਮੈਂ ਜੀ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, 20 ਰੁਪਏ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ मोहतरमा, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਪੜੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੱਸਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਬਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰੇ ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦ ਰਹੀ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬਈ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਨ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਲਾਇਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਸਾਂ ਸ਼ਹਿਰ को नहीं देनी। ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਸਖਾਵਤ ਬੇਗ 1992 ਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਉਠਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਲ ਮੁਸ਼ੀ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਾਵਾਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਚਰਾਗਾਹ ਚ ਆਪਣੀ ਚੁਗਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਗ ਛਲ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਬਣੇ, ਤਾਰੜ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੂਰ ਪਾਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਲ ਜੋ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਵਨ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਬੀਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਕੀ ਰੌਲਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਲਾਂਗਾ, ਦਾਣੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕਸੀ ਤਾਬੈ ਸਨ, ਮਾੜੇ ਚੰਗਾ ਦੁੱਧ ਪੀਓ। ਉਹ ਸੀ ਉਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਕੋ ਪਾੜੋ ਲਿਆ ਕਰਸਾਂ, ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਪ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਦੇਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹ। ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਗੁਲਾਮ ਫਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਚੌਥੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਮੇਰੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸਨ। ਉਹ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਮਾਰ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼, ਮਾਰ ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਬਾਪ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੋਰਡ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਆਈ, ਸੜਕ ਵੀ ਆਈ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਮਾਰ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੱਧੇ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਣਿਆਂ ਛਾਣੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਰਿਆਓ ਕਾਉਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਵਤਾਂ ਰਲੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਵਾਲਦਾ मोहतरमा चुके बड़िया सख्त तबीयत दी सन और वो समझिया सर कि मेरे बाप का हुक्म जड़ा यार फियाखर है और दूजा जी चाहे समझदार साडा बड़ा मुखलिस है, वो मशवरा जो देंदा वो दुनिया वेखी है, वो ज़्यादा समझदार है, वो करना चाहिए। मैं कहा मां जी इतना साढ़े ते कर्जा है, साड़ी जमीनां बद्धे पईयां, कि सिपाही की तनख्वाह ही कोई नहीं होंदी, मैं खावांगा कर्जे लावांगा तुहाडा खर्चा पूरा करांगा। उन्होंने मैनू बड़ी मुश्किल दे नाल इजाजत दी, इस शर्त है कि भी घरों कोई चीज़ नहीं लवांगा। मैं फैसला करके जनाब की कीता कि वो चला गया। मैं जनाब चाहे सफदर खां को मैं चाहे जी फैसला यही होया कि मैं फौज च नहीं भर्ती होना, मैं जाना है कॉलेज में पढ़ना है। उनके किहड़े कॉलेज पढ़ेगा? मैं कहा जी मेरे उस्ताद ने चौधरी कादर बख्श अरबाज साहब ने 3 कॉलेज सिलेक्ट किए, एक मंडी बउद्दीन, मिर्जा अब्दुल मीर दाई अल हक, एक सर सैयद गौरमेंट सर डिग्री कॉलेज ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਸੀ ਕਾਲਜ। ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰ ਸੈयद ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਫਤੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਬਜ਼ਾਦਾ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ,
ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਚਾਚੇ ਹੋਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਛੋੜ ਮੰਡੀ ਬੌਦੀਨ ਦਾ ਵੀ ਖਾੜਾ ਤੇ ਸਰਸੀਅਤ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵੀ, ਤੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਾਲਜ ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਤੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਉੱਥੇ। ਕਦੋਂ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਇਕਬਾਲ ਚੇਰੀ ਵਾਲੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀ ਹੈ ਕਚਹਿਰੀ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਤੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਕੋ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਸਾਂ। ਮੈਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਚਾਚੇ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਏ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਡੀ ਬੌਦੀਨ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸਾਂ ਦਾਈਏ ਲਾਲ ਹਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਬੜੇ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੰਡੀ ਬੌਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋਸਟਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਡੀ ਬੌਦੀਨ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਵਾਲਦਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੁੜਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਚਾਚੇ ਹੋਰੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਿਆ ਵੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਪੱਟਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸਨ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਤਵੰਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ, ਹਕਮਤ ਦੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਾਚੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦਰਜੀ ਕੋਲ ਸੁਹਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਂ ਜੋੜਾ ਕੱਪੜਿਆਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਗਰਾਂ ਦੇ ਮੋਚੀ ਦੀ ਬੜੀ ਜੁੱਤੀ ਚਮੜੇ ਦੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਾਬੀ ਟਾਈਪ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਖੜੀ ਟਾਈਪ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸਨ ਰਹਿਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੰਟੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੇ ਮੌਲਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਪਾਕ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਦੀਨੇ ਪਾਕ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ ਦਫਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਂ ਛੋੜ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਬੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਾਨੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ। ਸੁਣਿਆ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨਾ ਦੋਸਤੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਕਰਾਚੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਜਦੀਦ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਯਾਰ ਕਿ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਾਚੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਲਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਾਣੇ ਵਿਸਾਖੇ ਦਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਨਕਦ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਸਾਖੇ 10 ਟੋਪੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਾਖੇ 10 ਟੋਪੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਗਾਬੀ ਬਣਾਤੀ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੋਈ ਸਦੀਕ ਬਦਰ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਦਾਦੀ ਬੇਗਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਠਿਲ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਸੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜੋ ਲਾਲ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਠਿਲ ਸਨ, तो सर पोतरा ही समझिया सन। तो वो आईया तो ना मैंने कहा भाई पुत्र बड़ा मतलब तू तो बड़े नंबर शंबर लैन। मैं आख्या हाँ दादी मैं बड़े नंबर लैन, मैं फलानी मासी दुआ ने देगी, मासी राजा कुरड़ी दुआ ने दिते, मेरी अपनी मासी जी सजादा उन्हें 4 टोबे दाने ने दिते। तो उस तरह मैं मुबारकों के पैसे पूसे भी कोई लभने शुरू हो गए। तो मैं आख्या तुसीं दादी किदा आए? उन्हें आख्या मैं बख्शादार गई हाँ कि अपना विसाखे विच दाने दाणियां ते कोई पैसे देना चाहे बंदा तो मैं लै लवां। वो क्या दसदा कि जिहड़ा मेरा भरा है ना कादर बख्श वो पैसे दे रहा विसाखे दाने लै लवांगे। वो जे दादी पहुंची कोई ना तो मैं बाबे कादर बख्श को पहुंच गया। मैं बाबा जी अगर तुहानू विसाखे दाने दईए तो पैसे दोगे? आपने कहा पुत्र 10 रुपये देवांगा ते मण दाणियां दा लवांगा। मैं अज मुक गई गल। उन्होंने को मैं 10 रुपये ले विसाखे दे नवें ते विसाखे दाने देंगे। और ये सारा सौदा जो हो रहा ना जी ये वालदा मोहतरमा ते नानी तो ते भाई तो ते भैन तो चोरी हो रहे। मैं 10 रुपये भी लै ले, कपड़े हमशीरा लै दिते। उदों जनाब क्या होया जी कि मैं अपना अहमद को अपना जुत्ती भी लै ली, वो मलेशिया का मैं सूट पाया तो जनाब ओए मैं एक बैग जहा घरों लिया वो सारा कुछ पाया। तो किताबों का मैं बड़ा शौकीन सा कर किताब नाल ली रुपये 10 ले तो मैं जनाब घरों निकलिया। उस वेले ना कोई रसूल बिराज सी ते ना कोई मंगला डैम सी, दरिया टाटा मारदा समुंदर सी
ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸੋਰਸ ਸੀ ਹਰਨਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਹਰਨਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਲਕਵਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲੇ ਮੂਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਆਏਗੀ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਲਾਲੇ ਮੂਸੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲੀ। इतनी गल मैं याद रखी है, मैंने कोई सिमत को ना पूछी, उत्ते मैनू इतनी समझ ही को ना। मैं वो बैठा तो ट्रेन आ गई तो वह मेरे जाने वाली सी, मैं उधर जा बैठा तो उस बंदे की नजर पै गई। वो बंदा दौड़ के मैंने मारता है यार वो तू मेरे ते नहीं जाना, तू तो लाला मुझे जाना। इस तरह ट्रेन चल पई तो उन्होंने मैंने कहा भाई सामने होकर दौड़ी, अगर पिछा मुंह करके लथूं तो थले आ जा। वो मैं सामने दौड़ लाई तो बड़ी मुश्किल मैं बचिया गड्डी चलाਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। और मैं जनाब फिर ट्रेन से बह के लाले मुझसे गया।